than simple biliary obstruction. Option A was isolated ALP, elevated ALP. Option B, elevated WBC and CRP. Option C, normal bilirubin. Option D, low albumin. Here the correct answer is elevated WBC and CRP. These are the indicator of cholangitis, not biliary obstruction. Here 84% students have given the correct answer. Question number 7. What is the first line imaging modality for suspected obstructive jaundice? Option A was abdominal X-ray. Option B, transabdominal ultrasound. Option C, magnetic MRCP. And option D, ERCP. Here the correct answer is option B, transabdominal ultrasound. And this is the first imaging modality for suspected obstructive jaundice. 79% students have given the correct answer. Question number 8. Which imaging modality is the most sensitive and specific for diagnosing the cause of obstructive jaundice? Option A, CT scan. Option B, MRCP. Option C, endoscopic ultrasound. Option D, hepatobiliary immunodiacetic scan or HIDA scan. Here the correct answer was MRCP. It is highly sensitive and specific for visualization of the biliary obstruction and its cause, such as stone or stricture. Here 80% students have given the correct answer. Question number 9. Which finding on MRCP is most diagnostic of choledocholithiasis? Option A, gallbladder stone. Option B, filling defect in CVD. Option C, pancreatic duct dilatation. Option D, liver cyst. Here the correct answer is option B, filling defect in the CVD on MRCP. It is the indicator of presence of a stone, but it can be also occur in case of clot or pneumobilia. Question number 10. Which imaging modality is contraindicated in pregnancy for diagnosing obstructive jaundice? Option A was ultrasound. Option B, MRCP. Option C, CT scan. Option D, ERCP. Here the correct answer is CT scan. CT scan involves ionizing radiation, so it is contraindicated in pregnancy. Question number 11. Which scoring system is used to assess the severity of acute cholangitis? Option A, Child-Pugh score. Option B, Tokyo guideline. Option C, Ranson's criteria. Option D, MELD score. Here the correct answer is option B, Tokyo guideline. 51% students have given the correct answer. Question number 12. What is the definitive treatment for cholangitis with sepsis? Option A was IV antibiotic alone. Option B, ERCP with biliary drainage. Option C, open cholecystectomy. Option D, hepatectomy. Here the correct answer is ERCP with biliary drainage. Urgent ERCP is needed to relieve the obstruction and the prevention of the septic shock. Nearly 51% of students have given the correct answer. Question number 13. Which findings on ERCP suggests benign biliary stricture rather than malignancy? Option A is short, smooth narrowing. Option B, long, irregular narrowing. Option C, complete obstruction. And option D, infiltrative mass. Here the correct answer is A, short and smooth narrowing, usually indicator of benign disease, and long and irregular narrowing is usually indicator of malignancy. Here 87% students have given the correct answer. Question number 14. When should laparoscopic cholecystectomy be performed in a patient with choledocholithiasis? Option A was before ERCP. Option B, during the same hospitalization after ERCP. Option C was 6 weeks after ERCP. And option D was only if symptom recurs. Here the correct answer is during the same hospitalization after ERCP. Laparoscopic cholecystectomy should be performed during the same hospitalization to prevent ERCP for the recurrence of gallstone related complication after ERCP from the gallbladder. Here 77% students have given the correct answer. Question number 15. Which condition is a medical emergency in choledocholithiasis? Option A was biliary colic. Option B, acute cholangitis. Option C, gallstone ileus. Option D, Medige syndrome. Here the correct answer is option B, acute cholangitis. It is a life-threatening condition and require urgent treatment with antibiotic and biliary decompression.
Question number 16. What is Charcot's triad and what does it indicate? Option A was right upper quadrant pain, fever, and jaundice. It indicates cholangitis. Option B, right upper quadrant pain, hypotension, and confusion. It indicates pancreatitis. Option C, jaundice, dark urine, pale stool indicate hepatitis. Option D was fever, tachycardia, and leukocytosis. It indicates septicemia. Here the correct answer is option A, right upper quadrant pain, fever, jaundice, and it indicates cholangitis. This is the Charcot's triad, and if it is associated with hypotension and altered mental status, it will be called as Raynaud's pentant. Here, nearly 100% students have given the correct answer. Good. Question number 17. What is the management of asymptomatic choledocholithiasis incidentally found on imaging? Option A was observation. Option B, ERCP. Option C, laparoscopic cholecystectomy. Option D, antibiotic prophylaxis. Here, the correct answer is ERCP. 54% students have given the correct answer. Because asymptomatic choledocholithiasis should be treated with ERCP due to the risk of complication like cholangitis or pancreatitis in future. Question number 18. What is the management of recurrent obstructive jaundice after ERCP? Option A was repeat ERCP. Option B, surgical CBT exploration. Option C, long-term antibiotics. Option D, percutaneous drainage. Here the correct answer is surgical CBT exploration. It is indicated for recurrent obstruction after failed ERCP. Question number 19. Here 67% students have given the correct answer. Question number 19. A 40-year-old female with obstructive jaundice develops severe epigastric pain and vomiting. His serum lipase is elevated. What is the most likely complication? Option A was cholangitis. Option B, pancreatitis. Option C, gallstone ileus. Option D, biliary cirrhosis. Here the correct answer was option B, acute pancreatitis. 96% students have given the correct answer. And this is the most common complication of obstructive jaundice. Question number 20. A 60-year-old male with obstructive jaundice undergoes ERCP. Post-procedure, he develops abdominal pain and fever. What is the most likely complication? Option A, pancreatitis. B, perforation. C, bleeding. D, infection. Here the correct answer is A, post-ERCP pancreatitis. Here 73% students have given the correct answer. So thank you, sir. Thank you, Dr. Maruf, for nicely moderating the poll. এখন আমি আমাদের ফ্যাকাল্টিদের থেকে একটু কমেন্ট নিব। প্রফেসর মোদিত স্যার, will you make any comment about our today's poll? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? প্রফেসর মজিদ? জি মারগুফ স্যার। অনেক লম্বা তো প্রশ্নগুলি। জি স্যার। প্রথম কাজ যেটা হচ্ছে সেটা খুব ভালো, যে অল অর নান নাই। অল অর নান নাই, এটা স্যার আপনার জন্যই এই ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু হয়েছে স্যার। আপনি বারবার বলে এই অল অর নানটা বাদ দিতে পেরেছেন। তারপর প্রশ্নগুলির মধ্যে চিন্তা করার বিষয় ছিল কিছু। জি। সেদিকটা খুব ভালো হয়েছে। থ্যাঙ্কস যে এই কোর্স, এটা মারুফ করছে না কেউ করছে? মারুফ করেছেন। ভেরি গুড। ওয়েল ডান। তবে কয়েকটা জিনিস সম্বন্ধে আমার একটু আছে, যে মানে কয়েকটা জায়গায় ওই যে ফোর্থ যে ইয়েটা আসছে ডিস্ট্রাক্টর, ওটা খুব এফেক্টিভ না আর কি, কেউ পছন্দ করে নাই। তার মানে ওরা আরেকটু চেঞ্জ করে এফেক্টিভ ডিস্ট্রাক্টর যে চিন্তা করবে ওটা, যে এটা হইতে পারে। যেমন হেপাটেক্টমি একটা জি অপশন দেওয়া আছে। হেপাটেক্টমি এটা কি টোটাল হেপাটে বিয়ে ফেলে দিবে, এরকম কথা হইলো? পার্শিয়াল হেপাটেক্টমি লিখলে এটা একটা কিছুটা ইয়ে হইতো। আর স্পেসিফিক যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে পরে তো আসলে এগুলি এটা ঝামেলা। সেজন্য ওইটা খুব কেউ চিন্তা করে নাই। তবে যেটা আমি বলবো যে কোশ্চেন নম্বর 2 তে একটা জিনিস দেখলাম, দেখি মনে আছে কিনা নেই। Sir, what is the most common cause of choledocholithiasis? আচ্ছা, 1 এই বলি, মোস্ট কমন কজ অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। এটা যদি এইজ 40 দিতেন তাহলে কি হবে, আর এইজ 60 দিতেন তাহলে কি হবে?
কোনো এইজ বলেন নাই জি স্যার, এটা ওভারঅল স্যার। ওভারঅল। জি স্যার। তাও মনে ঠিক আছে মনে হয়। কিন্তু আমি যদি বলি এটা at the age of 40 অথবা আরেকটা প্রশ্ন থাকে at the age of 60 তখন আপনার অ্যান্সার কি হবে? স্যার যদি 40 দিকে হয় তাহলে বিনাইন কজ মানে কোলিডোকোলিথিয়াসিস হবে, আর যদি 60 দিকে যায় স্যার তাহলে ম্যালিগন্যান্ট কজ মানে প্যানক্রিয়াটিক। ম্যালিগন্যান্ট কজগুলি আসবে সেটাই, জি স্যার। এই জিনিসগুলি আসে। আপনি ম্যালিগন্যান্সি থেকে একদম মিনিমাম কোশ্চেন দিছেন এখানে। জি মানে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস যদি বলেন তাহলে ওখানে কিন্তু ওইটা থাকার দরকার ছিল। জি স্যার। তারপরে সার্কোস্টাইলের কিন্তু কমপ্লিটলি এটা ভার্সনটা দিলেই মানে উনি যেভাবে বলে গেছেন সেইভাবে দেওয়া। ব্যথা আর ওটা উনি কিন্তু স্পেসিফিক বলছে যে কিরকম পেইন হবে, কিরকম জন্ডিস হবে এবং কিরকম হবে। জি এই ট্রায়াডটা ওইভাবে দেখা, ট্রায়াড যখন বলবো তখন ট্রায়াড হিসেবেই বলবো। রাইট। হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাই হচ্ছে, এমনিতে বাকি প্রশ্ন ভালো আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর তহিদ ভাই। আমার একটু অবজারভেশন আছে দুই একটা, একটু জাস্ট আমি একটু ডিফার করি না, আমি জাস্ট আমার নিজের একটু ইয়েটা ক্লিয়ার করার জন্য হতে পারে। একটা কোশ্চেন নাম্বার 8 একটু বের করো। মারুফ কোশ্চেন তোমার থ্যাংক ইউ মারুফকে, খুব সুন্দর কোশ্চেন করছো, মোটামুটি সবকিছু কভার করেছে। 8 নম্বর কোশ্চেনটা তোমার হচ্ছে হুইচ ইমেজিং মডালিটি ইজ মোস্ট সেনসিটিভ এন্ড স্পেসিফিক ফর ডায়াগনোসিং দ্য কজ অফ অবস্ট্রাকটিভ। তোমার এখানে আনসার আসছে এমআরসিপি। আচ্ছা, আমি যদি এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড বলি তাহলে তুমি এটাকে আমার সঙ্গে তুমি আর্গু করবা? আমি বলি এমআরসিবি তে শুধু ইন্ট্রালুমিনাল আর তোমার মুরাল দ্যাট ইজ ওয়ালের লিশন গুলো আসবে, কিন্তু এক্সট্রালুমিনাল কোলোরিশন আসবে না, যেটা এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ডের সব তিনটেই আসবে। জি স্যার। তুমি হয়তো কোনো বই থেকে নিশ্চয়ই করছো, কিন্তু আমি এখানে রেফার করি যে এমআরসিবি তে এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড মোর সেনসিটিভ। বইতে বলা হয়েছে স্যার মানে এমআরসিবি তে তুমি লুমেনটা দেখতে পাবে, লুমেনের ভিতরে দেখতে পাবে, ওয়াল দেখতে পাবে, বাট আউটসাইড দ্য ওয়াল যে কাজগুলো রয়ে যাচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের কাজ একটাও দেখতে পাবে না। এটা তোমার কিন্তু এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড তিনটে দেখে। এখানে আমার একটু অবজারভেশন আছে, হয়তো কোনো বই থেকে তুমি নিয়ে আসছো, কিন্তু এটা এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড যদি এখানে আনা হয় তাহলে এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা, ওখানে আমি অপশনে বলা ছিল যে এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ডটা ওরা প্রিজার্ভ রাখছে যেখানে এমআরসিপি করা যাবে না স্যার। সেটা তো অন্য ইস্যু, সেটা অন্য ইস্যু। তাহলে তোমার কোশ্চেনটা থাকা উচিত ছিল। আচ্ছা, 9 নম্বর কোশ্চেন আসো। 9 নম্বর কোশ্চেন আসো, তুমি বলছো যে 9 নম্বর কোশ্চেনে তুমি বলছো যে হুইচ ফাইন্ডিং অন এমআরসিপি ইজ মোস্ট ডায়াগনস্টিক। আমি বলি হুইচ ফাইন্ডিংস অন এমআরসিপি ইজ মোস্ট ডায়াগনস্টিক কোলিডোকোলিথিয়াসিস। এখানে তুমি লিখছো ফিলিং ডিফেক্ট, কথাটা ভুল, এখানে লিখতে হবে সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া। হ্যাঁ স্যার, সরি। এটা এমআরসিপি ল্যাঙ্গুয়েজ সিগন্যাল ভয়েড, ফিলিং ডিফেক্ট হচ্ছে তোমার সিটি স্ক্যান বা ইআরসিপি ফাইন্ডিংস এরিয়া। এখানে এখানে তোমার সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া কথাটা আসতে হবে। জি স্যার। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি? হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। এটা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর একটা আসো, তুমি 18 নম্বর কোশ্চেনে আসো। 18 কোশ্চেন নাম্বার 18। জি স্যার। কোশ্চেন নাম্বার 18 তে আমি আসি। হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ রিকারেন্ট অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস আফটার ইয়ার? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আসি কোশ্চেনটায়। হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ রিকারেন্ট অবস্ট্রাকটিভ। এখানে হয় কি, কজটা যদি না বলো তাহলে সার্জিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট, যদি ধরো আমি বলি যে এই কজটা যদি স্টোনের জন্য হয় তাহলে একটা হবে, এটা যদি স্ট্রিকচার জন্য হয় তাহলে একটা হবে। তুমি যে কোনো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের জন্য সার্জিক্যাল এক্সপ্লোরেশন ইজ নট দ্য সলিউশন। যদি ধরো বিলিয়ারি ডিসক্যানি এসে থাকে বা লং সেকেন্ডে স্ট্রিকচার, তাহলে রিকনস্ট্রাকশন লাগতে হয়, তাই না? কিন্তু এখানে তুমি হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ রিকারেন্ট অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু হোয়াট? ইট ইজ ডিউ টু রিকারেন্ট অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস স্টোন অর রিকারেন্ট স্ট্রিকচার। এখানে যদি একটু বলে দিতে তাহলে তোমার আনসারটা ঠিক ছিল। কথা বলছো? জি স্যার। কারণ আমি তো রিয়াসিতে বায়াস, তো আমি যদি বলতো তুমি যদি স্টোনের জন্য আবার বলো তাহলে আমি স্টোনের জন্য আমি আবার রিয়াসিতেই যাবো, কেন এর তো কজ রয়ে গেছে। আজ এটা জাস্ট একটা মাইনর ক্রিটিসিজম। তো ওই জন্য বললাম 18 নম্বর কোশ্চেন কনস্ট্রাকশন ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি স্পেসিফিক কজটা বলতা যে রিকারেন্স কার জন্য হচ্ছে, তাহলে সলিউশনটা আমরা এখানে যে অনেকটা দিতে পারতাম। Otherwise, your question, composition, answer, everything is perfect. Thank you, Maruf. Thank you, sir. জি, প্রফেসর ইব্রাহিম, will you make any comment? আমাকে শোনা যাচ্ছে? Sure, শুনতে পাচ্ছি, ক্লিয়ার। জি, thank you very much. A very beautiful poll, very beautiful questions. তবে যেটা আমরা চেয়েছি এখান থেকে যে কিছু কিছু কোশ্চেনের there should some explanation, এবং এই এক্সপ্লেনেশন গুলো আমরা যারা পার্টিসিপেন্ট যারা আছে ওদের কাছে আমরা কোশ্চেন ইনভাইট করতে পারি। ওরা আনসার দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কারণ আনসারটা যে কেন এই আনসারটা হচ্ছে এই ব্যাখ্যাটা যদি তারা যদি না জানে তাহলে কিন্তু আবার তারা খুব ভুলে যাবে। তা আমি মনে করি
যে কিছু কিছু কোশ্চেনের ব্যাখ্যা দেওয়াটা ব্যাখ্যাটা ওদের চাওয়া উচিত, একটা প্রফেশন রাখা উচিত যে পার্টিসিপেন্ট যারা এখানে আছে তারা যেন ব্যাখ্যাটা চায় এই আনসারটা কেন এরকম হলো। ফর এক্সাম্পল কোশ্চেন 6, কোশ্চেন 14, কোশ্চেন 15 এগুলোর ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত ছিল। আর একটা বিষয়ে আমি প্রফেসর তৌহিদুল আলমের সাথে সম্পূর্ণ একমত অ্যাবাউট কোশ্চেন 8 এন্ড কোশ্চেন 18। কোশ্চেন 8-এ কিন্তু বলা আছে মোস্ট সেন্সিটিভ টেস্ট। তো সিবিডিতে স্টোন থাকলে বা বিলিতে স্টোন থাকলে মোস্ট সেন্সিটিভ টেস্ট যদি বলি তাহলে কিন্তু একটাই আনসার হবে, দ্যাটস এন্ডোলুমিনাল আন্ডারসোনোগ্রাফি, ইটস রিকমেন্ডেড। এমআরসিপিতে কিন্তু আমরা সব মোস্ট সেন্সিটিভ কথাটা বলি না, এমআরসিপিতে আমরা বুঝতে পারি। বাট যদি কোশ্চেনটা আসে এমন যে মোস্ট সেন্সিটিভ টেস্ট এবং সেখানে যদি এন্ডোলুমিনাল আন্ডারসোনোগ্রাফি থাকে, দ্যাট শুড দ্য কারেক্ট আনসার। এটা আমি প্রফেসর সাথে সম্পূর্ণ একমত। এটা রিসেন্ট এটাই অ্যাডভোকেট করা হয়। এবং কোশ্চেন 18 যেটা প্রফেসর তৌহিদুল যেটা বলেছেন আমি তার সাথেও একমত। ওখানে কিন্তু নট দ্য সিটি এক্সপ্লোরেশন, ওখানে আরো কিছু সিনারি দিলে ভালো হতো। অ্যাকচুয়ালি রিকারেন্ট স্টোনের ট্রিটমেন্ট এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইফ দেয়ার ইজ রিকারেন্ট স্টোন ফলোইং এআরসিপি, এখন তার রিকমেন্ড করে এক্সটেনশন ডাক্ট ফলোড বাই রুয়েনে হেপাটিক স্টোন, এটা এখন রিকমেন্ডেশন চলে আসছে এখন। সো এই জায়গাটা আমাদের একটু জাস্ট মডিফিকেশন হয়তো লাগতে পারে। আদার ফ্যাকাল্টি যারা আছে তারা হয়তো মতামত দেবেন। প্রফেসর তৌহিদ আপনি কি বলেন? আপনি যদি একমত থাকেন তাহলে বুঝছি। হ্যাঁ না ঠিক আছে, আমি আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ওখানে যদি কস্টটা বলা থাকতো তাহলে সার্জিক্যাল এক্সিশন বলে রিকারেন্ট স্টোন যদি হয় বা বিলের ডিসকানেশন যদি পাথর হয় বা বিভিন্ন কারণে তখন বাইল্ডাক এক্সিশন বা বাইপাস বিভিন্ন কথাবার্তা চলে আসে। তো ওখানে কোশ্চেনটা একটু ইনকমপ্লিট, যার জন্য আমরা আনসারটা ওইভাবে নিচ্ছি না আর কি। আদারওয়াইজ দ্য আদার কোশ্চেন আর ভেরি গুড। তবে আমার মনে হয় পার্টিসিপেন্টরা ওদের কোশ্চেন করা উচিত যে এটা আনসারটা এটা কেন হলো, কেন অ্যাকিউট কোলিনজাইটিস আমাদের স্টেন্ডিং করতে হবে, ব্রেনস করতে হবে, এইসব কোশ্চেনগুলো মাথায় যদি না আসে ওরা তো শিখবে না। কাজে এমন না যে প্রফেসর আজাদ একটা প্রফেসর থাকলে ভালো হয়, ওদেরকেই জিজ্ঞেস করতে যে এই আনসারটা কেন অ্যাপ্লিকেট হলো, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ দিস আনসার, এটা করলে আমার মনে হয় যেটা আর একটু বেশি ভালো হতো আর কি। অল দ্য কোশ্চেনস আর ভেরি গুড টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. Professor Bidhan. Professor Bidhan, can you hear me? Okay, sir. Hello. Can you hear me, sir? Yes. Okay. আসলে আমি শেষের দিকে আসছি, আমি দুই একটা কোশ্চেন মাত্র শুনেছিলাম। তো যেটা বলেছিলেন 18 নম্বর কোশ্চেন যে রিকারেন্স, যেটা যে আলোচনা যেটা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য মানে অপশনস ফর রিকারেন্স অফ কোলিডোকোলিথিয়াসিস, যেটা বলতেছিল যে কোলিডোকোলিথোটমি, এটাই তো মনে হয় বলছিল আর কি, যেটা স্যার শহীদুল আলম স্যারও ডিসকাস করেছেন এবং ইব্রাহিম স্যারও বলেছেন। আসলে দেয়ার ইজ এ টার্ম কল অ্যাডাল্ট কোলিডোকাল সিস্ট। যখন মানে প্রাইমারি কোলিডোকোলিথিয়াসিস হয় তখন আসলে এই বাইল ডাক্ট যেটা হচ্ছে এটা আসলে কনজেনিটাল কিছু একটা ডাইলিটেশন থাকে বলেই সেখানে স্টেসিস হয়, সেখানে স্টোন হয়। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা রিকারেন্স প্রিভেন্ট করার জন্য বলি কোলিডোকোলিথোটমি, সেটা আসলে করলেও কোলিডোকোলিথোটমি করলে বলা হয় যে 4 to 25% রিকারেন্স হতে পারে উইদিন 3 months to 18 years। এটা মানে রিসেন্ট পাবলিকেশনস এর কথা আমি বলছি। সেজন্য আমরা বলি যে যদি অ্যাবনর্মাল ডাইলেটেশন অফ বাইল ডাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে এক্সিশন ইজ দ্য আনসার। কারণ আমরা অনেকগুলা, আমার নিজেরও একটা পাবলিকেশন আছে যেখানে রিকারেন্ট বারবার ইআরসিপি করে স্টোন এক্সট্রাকশন করা হয়েছে, স্ট্যান্ড দিয়ে আসা হয়েছে, কোলিডোকোলিথোটমি করা হয়েছে, তারপরেও আবার স্টোন হয়েছে। তো এইভাবে 3বার 4বার করে আসলে রোগীগুলো আসে। তখন আমরা বলছি যে আসলে যদি বাইল ডাক্টের ডায়ামিটার মোর দেন 15, 16 এরকম যদি হয় বা 20 যদি হয়, তাহলে ইট ইজ বেটার টু এক্সারসাইজ দ্য সিবিডি ফর প্রিভেন্ট রিকারেন্স। তো এই জায়গাগুলো হয়তো অপশনে আসতে হবে, যেটা অলরেডি আলোচনা হয়েছে। আমি শেষের দিকে আসছি, অতটুকুই আমার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর বিধান। আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাচ্ছি, আমাদের কেস প্রেজেন্ট। স্যার আমি একটু বলবো স্যার। বলো, শিওর। স্যার আমি প্রথমে মারুফকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকের প্রশ্নটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইন এ সেন্স। এখানে পার্ট 1 এর কোয়েশ্চেন আছে, মিড টার্মের কোয়েশ্চেন আছে এবং কিছুটা আমাদের সেকেন্ড পার্টের কোয়েশ্চেনও আছে। তো আমি দু একটা প্রশ্ন একটু বলতে চাচ্ছি। যেমন এটা ফিলিং ডিফেক্টের কথাটা বলা হয়ে গেছে, যেটা হাইপোথিলেটেড অথবা আমরা সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া বলি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 এ স্যার আমার একটু অবজারভেশন আছে, যদি আপনি একটু ওখানে দেখেন। আনসারটা বলছে প্রেগন্যান্সিতে কোনটা করা যাবে না।
ওখানে সিটি স্ক্যান আনসার, কিন্তু ওখানে তো ইআরসিপিও আছে। ইআরসিপিতেও তো আমরা রেডিয়েশন দিতে হয় সিআরএম এর মাধ্যমে, ওয়াম এর মাধ্যমে। তাহলে এখানে স্যার কোশ্চেনটা ছিল স্যার ফর ডায়াগনোসিং অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস স্যার। না, প্রেগন্যান্সি রিলেটেড একটা কোশ্চেন ছিল না? জি স্যার, মানে হুইচ ইমেজিং মডালিটি ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন প্রেগন্যান্সি ফর ডায়াগনোসিং অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। ওকে, কিন্তু ইআরসিপি করে কি আমরা ডায়াগনোসিস করি না অনেক সময়? জি স্যার, Diagnosis of the cause, the diagnosis of the jaundice. মানে কোশ্চেনটা ডেফিনেটলি কনফিউশন অ্যারাইজ করবে, কেমন? জি স্যার। কারণ দুইটা সিটি স্ক্যান ইআরসিপি দুটাই কন্ট্রাইন্ডিকেট, দুটাতে রেডিয়েশন হ্যাজার্ড আছে। সুতরাং যাবার প্রেগন্যান্সি, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে দুটো অপশনের মধ্যে না উনি আমি একটা কথা বলি, না ডায়াগনস্টিক বলছে তো, ডায়াগনস্টিক রাইট। ডায়াগনস্টিক যখন বলে তখন হয়তো যে যেটা রেডিয়েশনের ইউজটা চান্সটা কম থাকে, সেই জন্য হয়তো উনি নিয়ে আসছে আর কি। আমরা যখন ডায়াগনস্টিক ইআরসিপি বলি তখন তো আসলে সিয়ামটা ইউজ করা হয় না। আমরা এক কথায় শেষ করে দিই, ডায়াগনস্টিক ইআরসিপি ইজ নট ডান নাউডে, এক কথায় শেষ। না স্যার, আমার কথা হচ্ছে ইআরসিপি হোয়াট এভার, উইদাউট সিয়াম ইআরসিপি ইজ ইন, মানে কেমনে করবো আমি তো বুঝি না। সিয়াম লাগবে অথবা ওয়াম লাগবে, মাসুদ লাগবে, আমরা করি প্রেগনেন্সিতে করি লোয়ার অ্যাবডোমেনে ডাবল ট্রিপল লিড শিল্ড দেই, দিয়ে প্রোটেকশন দিয়ে আমরা করি, করা যাবে না তা না, ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে করতে। অনেক কিছু করে তো বলা নাই। আচ্ছা, আমি জাস্ট আমার এই কন্ট্রোভার্সি ও কোশ্চেন বোধহয় কম্পোজিশন ঠিক আছে, ও বলছে ডায়াগনস্টিক। আমাদের স্টুডেন্টের জন্য ডায়াগনোসিস যদি বলে তাহলে সিটি স্ক্যান আনসার বোধহয় ঠিক আছে আমার মনে হয়। আর সেকেন্ড যদি আসে তাহলে ইআরসিপি আসে আর কি, ডেফিনেটলি ইউ আর কারেক্ট। আরেকটা হলো যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, আমি আনসারটা দেখে স্যার একটু অবাক হলাম যে টোকিও গাইডলাইন মানে অনেকে শুনিয়ে নেই বা দেখিয়ে নেই বা বইও পড়ে নেই, যে এখানে আনসারটা দেখলাম যে ভেরি পুয়ার। এখানে খুব বেশি পরিমাণ আনসার আসা উচিত ছিল, মোর দেন 90%, বাট এখানে আমি দেখলাম আমাদের ট্রেনিং থেকে আনসার আসছে লেস দেন 50%। তো সুতরাং এটা তো বেলি লাভও আছে, আমরা জার্নালের কথা বাদই দিলাম। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। একটা স্যার মার্গুফ স্যার বলছেন যে হ্যাপাটেকটমিটা একদম ডিস্ট্রাক্টরটা খুব, মানে এটা দেওয়া উচিত হয় না আর কি। আরেকটা জিনিস আমি স্যার এটা বলবো, 14 নম্বর কোয়েশ্চেন, এটা অবশ্যই আমার আর কি একটা ইনফরমেশন, যে আমরা বলছি যে একই সিটিং এ আমরা ল্যাব কল এবং ইআরসিপি করে দেব, এবং যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় তাহলে একই সিটিং এ যদি কোনো রোগী কোলোডোকের জন্য আমার বা কোলিটাসের জন্য প্যানক্রিয়াটাইটিস না, তাহলে সেম সিটিং এ আমরা ল্যাব কল করে দিব। জাস্ট এই ইনফরমেশনটা আমি প্রোভাইড করলাম। আরেকটা জিনিস ঠিক আছে, স্যার তো শুধু ট্রায়াডের কথা বলছেন, আমরা পরীক্ষায় যখন জিজ্ঞেস করেছি যে কর্বোসিয়ার্স ল, তো লটা দেখলাম যে ট্রেনিরা নিজেদের মতো করে বানাচ্ছে। লর মতো করে বলতে হবে উইদিন ইনভার্টেড কমা, মানে যিনি এই লটা দিয়েছেন বা ট্রায়াডটা দিয়েছেন বা কোনো একটা ইনফরমেশন দিয়েছেন, এটা উবহু বলতে পারলে, বলতেই হতে হবে, বলতে পারা উচিত। এবং এটাই হলো স্যার আমার কমেন্ট আর কি স্যার ওভারঅল, বাট কোয়েশ্চেন গুলো খুব ভালো হয়েছে, অনেক ধন্যবাদ। Okay, thank you very much for your comment. So next is case. এর জন্যই এই প্রশ্নগুলি আসলে একটা বেস দিতে হয় হিস্ট্রি, যেটাকে আমরা বলি যে ক্লিনিক্যাল বিগনেট। কেস নোট দিয়ে থাকলে পরে এই কনফিউশন গুলি থাকে না, আরো বেশি ইনফরমেশন দেওয়া যায় যে এই পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটা আর কি। এটা তো এসবিআই হিসেবে এই প্রশ্নগুলি খুবই ভালো হয়, এর সঙ্গে একটু হিস্ট্রি পার্ট দিলে পরে খুবই ভালো প্রশ্ন হবে এগুলি। Okay, thank you, sir. Thank you. Dr.